أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن بعد محمد صلى الله عليه وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. جس طرح ہم لوگ وضو کے مسائل غسل کے مسائل جان رہے تھے اور کافی ساری چیزیں ہم لوگ نے غسل کے تعلق سے جانی کہ کون کون سی چیزوں سے جو ہے غسل فرض ہوتا ہے. آج اس کے آگے سے شروع کرتے ہیں کہ کوئی بھی شخص ہو خواب ہوا، ٹھیک ہے، کوئی بھی شخص ہے اس کو خواب آیا یعنی کہ احتلام ہوا اور منی باہر نہیں نکلی تھی، ٹھیک ہے، کوئی بھی شخص تھا اس کو احتلام ہوا اور جو منی ہے نا وہ باہر نہیں نکلی تھی کہ آنکھ کھل گئی اور آلہ کو اس نے تیز جو ہے نا دبا لیا کہ منی باہر نہ ہو. پھر جب اس نے کیا کیا، آلہ کو چھوڑ دیا، یعنی کہ جب چھوڑا، جب اس کی جو صحبت تھی، اس کا جو اس کی چاہت تھی، جب وہ ختم ہو گئی تو اس نے کیا کیا، آلہ کو جب چھوڑ دیا تو اس کے بعد جو ہے وہ منی باہر نکلی. تو کہہ رہے ہیں کہ جب وہ باہر نکلی ہے نا، اس نے جب آلہ کو خوب تیز اس نے دبا لیا، منی باہر نہ ہوئی، پھر جب اس کا جو صحبت کا جو اس کا رنگ تھا وہ جاتا رہا، ٹھیک ہے، تب اس نے چھوڑ دیا. تو اب جب نکل گئی تو غسل جو ہے اس پہ واجب ہو گیا. نکلنے کے بعد کیا ہوا، اس کے اوپر غسل واجب ہو گیا. ایسے ہی دیکھیے آگے بتا رہے کہ نماز میں صحبت تھی، بھائی کوئی انسان نماز پڑھ رہا تھا تو نماز میں صحبت تھی، نماز پڑھتے پڑھتے کسی کا الگ جگہ جو ہے دماغ چلا گیا، عجیب سا اس کو محسوس ہوا، تو اس کی جب صحبت طاری ہوئی تو نماز میں صحبت تھی اور منی جو ہے نکلی، ٹھیک ہے، مطلب اس کو محسوس ہوا، اس کو ایسا معلوم ہوا کہ بھائی جو ہے نا منی نکلی، مگر ابھی نا وہ باہر نہیں نکلی تھی کہ نماز پوری ہو گئی، یعنی کہ اس جو شخص نے نا اپنی نماز کو پورا مکمل کیا، یعنی کہ سلام وغیرہ پھیر لیا، اب جو ہے تب وہ منی جو ہے خارج ہوئی. تو اب جب وہ منی نکل گئی تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر غسل واجب ہوا، لیکن جو اس نے نماز پڑھ لی وہ اب جو ہے واپس سے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نماز ہو گئی، کیونکہ منی تب نکلی جب نماز پوری ہو گئی تھی، اس کے بعد جو ہے وہ نکلی. اس کو نماز میں محسوس ضرور ہوا لیکن تب وہ نکلی نہیں تھی. جب اس نے بعد میں سب سلام وغیرہ پھیرا، جب اس نے چیک کیا تو دیکھا کہ ہاں ابھی نکلی ہے، نماز میں نہیں نکلی. تو اس سے کیا ہوا کہ جب وہ نکل گئی تو اب اس کا غسل واجب ہو گیا، لیکن جو نماز وہ پڑھ چکا تھا وہ ہو چکی ہے. آگے ہے کہ کھڑے ہونے میں یا پھر بیٹھنے میں یا پھر یہاں وہاں جانے آنے جانے میں وہ کیا ہوا نا، سو گیا، تو آنکھ کھلی تو مزی پائی تو غسل واجب ہے نا. کھڑا تھا، بیٹھا تھا، چل رہا تھا، اسی میں کوئی شخص سو گیا، کوئی انسان سو گیا، بھائی جب آنکھ کھلی تو اس نے جو ہے نا مزی کو دیکھا تو اسی وقت کیا ہوا، اس پہ غسل واجب ہو گیا. آگے ہے کہ رات کو احتلام ہوا، رات کو بدکاری ہوئی، احتلام ہوا اور جب جاگا تو کوئی جو ہے نا اس کا کوئی بھی ایسی چیز اس نے نہیں دیکھی جس سے وہ سمجھے کہ بھائی غسل واجب ہو گیا. کوئی بھی اس نے لیکوڈ نہیں دیکھا، نہ مزی دیکھی، نہ منی دیکھی. تو رات کو جب احتلام ہوا، جب صبح جاگا تو اس نے کچھ پایا نہیں، اس کا کچھ بھی ایسی چیز نہیں پائی جس سے اسے پتا چلے کہ ہاں یہ مزی ہے یا پھر منی ہے، کچھ ہے، کچھ بھی نہیں پایا. تو وضو کو جب انجام دیا، یعنی کہ وضو بنا کے نماز اس نے مکمل کر لی، اٹھا، وضو بنایا اور اس نے کیا کیا، نماز کو مکمل کیا. اب اس کے بعد اگر اس کی منی نکلی تو غسل اس کا واجب ہو گیا. اس کے بعد جب اس کی منی نکلی تو اس کا جو ہے غسل واجب ہو گیا.
लेकिन जो उसने नमाज को पहले अदा किया वो हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद उसकी मनी निकली, इसलिए वो क्या है, अब उसका गुस्ल वाजिब हुआ, ना कि पहले उसका वाजिब था। इसी तरह क्या है कि औरत को ख्वाब हुआ, कोई औरत है भाई, उसको बदख्वाबी हुई, उसने उल्टा सीधा ख्वाब देखा, तो जब तक के मनी फर्ज दाखिल से ना निकले, यानी कि औरत की शर्मगाह से जो है नहीं निकले, तो गुस्ल वाजिब नहीं होगा, ठीक है। औरत ने कुछ देखा और जब तक उसकी जो मनी क्या है शर्मगाह से नहीं निकलेगी बाहर, तब तक उसके पर गुस्ल वाजिब नहीं होगा। आगे कह रहे हैं कि हशफा कहते हैं, मैंने आप लोगों को ये पहले ही बताया था कि जो हशफा है वो उसे कहते हैं, जो हशफा है उसे कहते हैं कि जो मर्द का प्राइवेट पार्ट होता है, तो जिस जगह का खतना किया जाता है उसको कहते हैं। अच्छा, तो क्या कह रहे हैं ये लोग कि हशफा यानी कि ज़कर जो है औरत के आगे या फिर पीछे या फिर मर्द के ही पीछे दाखिल होना, ठीक है। जो मर्द का आगे का हिस्सा होता है वो औरत के आगे के मकाम या फिर पीछे के मकाम या फिर मर्द के ही पीछे के मकाम में अगर दाखिल हुआ है ना, दाखिल होना, तो इन तमाम सूरतों में ना गुस्ल वाजिब हो जाएगा, ठीक है। अब भले ही भाई वो सोहबत के साथ हो या बगैर सोहबत के साथ हो, इंजाल हो या फिर ना हो, यानी कि मनी निकले या फिर नहीं निकले, क्या है, गुस्ल वाजिब हो जाएगा। हाँ, एक शर्त ये है कि अगर भाई दोनों जो लोग हम बिस्तरी कर रहे हैं, ठीक है, दोनों मुकल्लिफ हो, मुकल्लिफ यानी कि दोनों बालिग हो, या फिर दोनों जो भी बालिग है, कोई एक और कोई एक नाबालिग है, तो उसकी चीजें अलग अलग हैं। किस तरह से, ऐसे कि भाई अगर एक बालिग है तो बालिग पर फर्ज है, और जो दूसरा नाबालिग है तो उस पर गुस्ल फर्ज नहीं है, मगर गुस्ल का हुक्म दिया जाएगा कि भाई तुम भी नहा लो। जैसे कि मिसाल के तौर पर देखिए भाई, मर्द बालिग है और जो लड़की है वो नाबालिग है, तो मर्द पर जो है गुस्ल फर्ज होगा, लेकिन नाबालिग जो लड़की है उस पर गुस्ल नहीं फर्ज होगा, लेकिन उसको हुक्म दिया जाएगा कि आप जो है गुस्ल कर लें। और इसी तरह देखिए भाई, जैसे कि लड़की बालिग है और लड़का नाबालिग है, तो लड़की पर गुस्ल हो जाएगा, फर्ज होगा, और जो लड़का है उस पर गुस्ल फर्ज नहीं होगा, लेकिन उसको फिर भी हुक्म दिया जाएगा कि आप गुस्ल कर लीजिए, क्योंकि जो शरीयत है वो बालिगों के लिए है। बालिग, जो शरीयत के जो रूल्स होते हैं वो बालिग के ऊपर आते हैं, नाबालिग पर शरीयत का कोई भी कानून नहीं होता। अब आगे ये बता रहे हैं कि अगर हशफा काट डाला हो, जो मर्द का आगे का हिस्सा होता है जहाँ पे खतना किया जाता है, जितने हिस्से में अगर जो है ना हशफा काट डाला हो, तो बाकी का जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है मर्द का, अगर जो है हशफा के मुकाबिल, हशफा की लंबाई चौड़ाई के मुकाबिल, जो लंबा जितना हशफा होता है उसके मुकाबिल अगर वो दाखिल हो गया, तो जब भी वही हुक्म है जो ऊपर मैंने बयान किया कि भाई जो है तब भी क्या होगा, गुस्ल वाजिब हो जाएगा। और अगर आगे कह रहे हैं कि अगर चौपाया या फिर मर्द या औरतें, मतलब अगर चौपाया यानी कि जानवर, या फिर कोई मर गया हो, मुर्दा हो, या ऐसी छोटी लड़की जिसके मिस्र से सोहबत ना की जा सकती हो, है ना, उससे अगर वती की, तो जब तक इंसान ना हो गुस्ल वाजिब नहीं है। क्या कहने का मकसद है, कोई ऐसा बेहुदा इंसान है जिसने अपनी सोहबत खत्म करने के लिए एक जानवर के साथ जो है हम बिस्तरी करी, ठीक है, एक जानवर के साथ किया, या फिर एक मुर्दे के साथ कर लिया, चले मुर्दा भी छोड़ दें,
یا پھر ایسا ہو کہ کوئی ایک ایسی چھوٹی لڑکی ہے جو ابھی بالغ ہی نہیں ہوئی، جس سے صحبت حاصل ہی نہیں کی جا سکتی، ٹھیک، تو اس شخص نے ان کے ساتھ کیا، تو اس پہ کیا ہے کہ جب تک غسل واجب نہیں ہوگا، جب تک کیا ہو، انزال نہ ہو، جب تک منی نہ خارج ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں آگے بتا رہے ہیں کہ عورت کی ران، جو جانگیں ہوتی ہے، ران، کہہ رہے ہیں کہ جو عورت ہے، عورت کی ران میں جمع کیا، شرمگاہ نہیں بول رہے، ران، جانگیں، ٹھیک ہے، وہاں سے جو ہے جمع کیا، ٹھیک ہے، اور انزال کے بعد، یعنی کہ جب منی نکلی تو منی نا فرج میں گئی، یعنی کہ عورت کی شرمگاہ میں گئی، یا کوئی آری سے جو ہے جمع کیا، ٹھیک ہے، اور انزال بھی ہو گیا، مگر ہوا کچھ ایسا کہ تو عورت پر جو ہے نا غسل واجب نہیں، ہاں اگر عورت کے حمل رہ جائے تو اب غسل واجب ہونے کا حکم دیا جائے گا۔ کیا کہنے کا مقصد ہے، کوئی ایسا شخص ہے جس نے ہم بستری کری لیکن عورت کی ران سے کری، ہے نا، عورت کی جو ران ہے، ران، شرمگاہ نہیں، ران سے ہم بستری کری، تو اس کے بعد انزال ہوا، یعنی کہ منی نکلی اور عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی کہ بھئی عورت کی جو ہے منی نکلی اور عورت کی جو ہے نا فرج یعنی کہ شرمگاہ میں گئی، ٹھیک ہے، یا پھر کوئی کنواری لڑکی ہے نا، جو شادی شدہ نہیں ہے، کنواری ہے، تو اس سے جمع کیا اور انزال بھی ہو گیا، ہے نا، مگر دیکھیں جیسے پہلے اس پورے مسئلے کو جو ہے نا پڑھ لیجئے کہ کیا بتایا جا رہا ہے اس میں۔ تو اب کوئی کنواری لڑکی ہے، اس کے ساتھ بھی جو ہے ہم بستری وغیرہ کری، ٹھیک ہے، کوئی کنواری لڑکی ہے اس کے ساتھ بھی کی، اور جو ایک چیز ہوتی ہے عورت کی شرمگاہ کے اندر وہ زائل نہیں ہوئی تو عورت پر غسل واجب نہیں، ہاں اگر عورت کی حمل رہ جائے تو اب غسل واجب ہونے کا حکم دیا جائے گا۔ تو کیا بتایا جا رہا ہے، بتایا ہی جا رہا ہے کہ اگر جو ہے عورت کی ران میں جمع کیا، عورت کی شرمگاہ میں نہیں کیا، عورت کی ران میں کیا، اور جو ہے نا انزال کے بعد منی فرج میں گئی، یعنی کہ بھائی جو منی نکلی ہے وہ عورت کی فرج میں گئی، تو عورت پہ غسل واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، عورت پہ نہیں ہے، ٹھیک، لیکن جو مرد ہے اس پر ہے۔ اسی طرح سے کوئی بغیر شادی شدہ لڑکی کے ساتھ کیا کیا، ہم بستری کری، تو جو بغیر شادی شدہ جو لوگ لڑکیاں ہوتی ہیں وہ شادی شدہ کے حساب سے الگ ہوتی ہیں، تو جو شادی شدہ عورتیں ہوتی ہیں اور جو بغیر شادی شدہ ہوتی ہیں، تو جو بغیر شادی شدہ ہوتی ہیں ان کا کیا ہے کہ جو ان کی شرمگاہ ہوتی ہے اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے، ایک ایسی کوئی چیز ہوتی ہے جو جب ہم بستری ہوتی ہے اس کے وجہ سے وہ ٹوٹ جاتی ہے، وہ ضائع ہو جاتی ہے، تو اس کا معلوم کیسے پڑتی ہے، وہ چیز پتہ اس طرح سے چلتی ہے کہ پھر عورت کی شرمگاہ سے ہلکی ہلکی بلیڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے جو مرد وغیرہ ہیں وہ سمجھ پاتے ہیں کہ یہ ان کا پہلا اتفاق ہے، یہ ان کا کیا ہے، پہلی بار ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو چیز ہوتی ہے وہ کسی اور وجہ سے بھی جو ہے ٹوٹ جاتی ہے، جیسے کوئی بھی بھاری وزن اٹھانے کی وجہ سے یا کچھ اور بھی وجہ سے جو ہے ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اگر ایسا ہی ہے کہ بھائی کوئی کنواری ہے اس کے ساتھ جب ہم بستری کری تو مطلب خون وغیرہ نہیں نکلا، ٹھیک ہے، اور ایسا لگا کہ ابھی جو ہے جو ایک چیز اندر ہے جو شرمگاہ کے اندر وہ ابھی ٹوٹی نہیں ہے، تو اگر ایسا ہو تو اس کو بھی غسل واجب نہیں ہے، لیکن اگر اس عورت کا حمل ٹھہر گیا،
है ना, वो औरत उम्मीद से हो गई, उस औरत का हमल ठहर गया। वो तो जब उसे पता चला कि अरे मैं तो हमल से हो गई हूँ, तो फिर जब तक तो अब उसके ऊपर क्या है ना भाई, गुस्ल वाजिब है, क्योंकि उसका उस वाली हम बिस्तरी से हमल ठहरा था। तो अब क्या है ना, उसका गुस्ल वाजिब है। लेकिन अगर उसने ये सोच के कि भाई अभी तो ऐसा, जब जब उन लोगों ने हम बिस्तरी की तो औरत जो थी उसका जो है ब्लीडिंग नहीं हुई, ऐसा लगा कि वो जो चीज अंदर थी वो टूटी नहीं है, वो नहीं टूटी, तो इसके वजह से गुस्ल वाजिब नहीं है। तो अब उसने क्या किया, वो उसने गुस्ल नहीं किया, या फिर उसने गुस्ल किया लेकिन पाकी वाला नहीं किया, ना नाक में पानी डाला, ना ही कुल्ली वगैरह करी, कुछ नहीं किया। तो वो बस ऐसे ही बस उसने कर लिया, और नमाजें वगैरह ही पढ़ रही है तो पढ़ रही है, कोई मसला नहीं। लेकिन जब उसे पता चल गया कि हाँ भाई हमल मेरा ठहरा है, ठीक है, तो अब क्या भाई इस पे गुस्ल वाजिब है। तो उसने जब तक जो पिछली जो नमाज है उसने इस तरह से पढ़ी है, ऐसे ही हालत में कि उसने पाकी का गुस्ल नहीं लिया था, तो उस वक्त में क्या है कि जितनी नमाजें वो पढ़ चुकी है उसको वापस ही वो इयादा करेगी उन नमाजों का, ठीक है, वापस से क्या करेगी उन नमाजों को वापस से जो है इयादा करेगी। तो ये है मसला। अब देखिए और भी एक मसला आ रहा है कि भाई अगर औरत है, औरत ने क्या किया, अपनी शर्मगाह में कोई भी उंगली डाली, या फिर जानवर, या फिर जो है मर्द जो है, मर्द का जकर, या जो है कोई भी मुर्दा है उसका जकर, ठीक है, और कोई भी चीज मट्टी की बनी हुई हो या कुछ भी हो जो कैसे दिखती हो, जो उसने ऐसी एग्जाम्पल में उसने जो ना जकर को बनाकर जो है दाखिल की हो, है ना, मतलब उसने वो जकर सोच के दाखिल की हो, भाई उंगली डाली तो उसने जकर सोच के दाखिल करी, या फिर जो मुर्दा है उसका जकर डाला, या फिर उसने कोई जानवर है उसका जो है जकर डाला। तो इस तरह से मतलब किसी भी औरत ने अगर अपने साथ ऐसा कुछ भी किया, ठीक है, ऐसा उसने कुछ भी किया, तो क्या कह रहे हैं कि जब तक इंसान ना हो गुस्ल वाजिब नहीं, जब तक मनी ना खारिज हो गुस्ल वाजिब नहीं है, ठीक है, गुस्ल वाजिब नहीं। अगर जिन आदमियों की शक्ल बनकर आया, अब आगे के बता रहे भाई कोई जिन है, जिन वो आदमियों की शक्ल बन के आए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों को ये इख्तियार दिया है, वो जिसकी चाहे उसकी शक्ल बन के आ सकते हैं। तो कोई जिन है, ठीक है, वो कोई आदमी की शक्ल बनकर आया, ठीक है, और आया और औरत से जो है ना जिमा किया, हम बिस्तरी करी, तो जो है ना हश्वा के गायब होने ही से, जो हश्फा है मैं ये पहले ही बता चुकी हूँ, वो हिस्सा जहाँ पे खतना किया जाता है, जितने हिस्से का खतना होता है, अगर हफ्शा की औरत के मकाम में गायब होने ही से क्या हो जाएगा, गुस्ल वाजिब हो गया, ठीक है, आदमी की शक्ल पर ना हो, तो जब तक औरत को इंजाल ना हो, औरत क्या हो, औरत को इंजाल ना हो गुस्ल वाजिब नहीं। यानी कि अगर वो जिन जो है आदमियों की शक्ल में नहीं आया, किसी और ही शक्ल में आया, समझ ही नहीं आया, और उसने जो है जिमा किया, तो जब तक औरत को इंजाल ना हो, जब तक औरत की मनी ना निकले, तब तक क्या होगा, गुस्ल वाजिब नहीं होगा। और यूं ही बोल रहे हैं कि भाई यूं ही अगर मर्द ने पूरी जो है ना कोई भी परी वगैरह होती हैं, एंजल वगैरह जिनको कहा जाता है, देखा ना सोन परी और फलाना फलाना इस तरह से रहती हैं, तो अगर कोई भी मर्द है उनने उनसे जिमा किया और वो इस वक्त इंसानी शक्ल में नहीं, बगैर जो है इंजाल जो है वजूद गुस्ल ना होगा। यानी कि वही बात है जो ऊपर मैंने बताई है कि अगर कोई मर्द है उसने किसी परी वगैरह से जिमा किया, ठीक है, और उस वक्त इंसानी शक्ल में नहीं, बगैर, तो अगर वो इंसानी शक्ल में नहीं है तो बगैर इंजाल,
क्या होगा, गुस्ल वाजिब नहीं होगा, यानी कि जब तक मनी नहीं निकलेगी तब तक गुस्ल वाजिब नहीं होगा। और अगर शक्ल इंसान में है तो सिर्फ जो है ना गीबत खशफा से वाजिब हो जाएगा। हशफा से क्या हो जाएगा, वाजिब हो जाएगा। यानी कि भाई अगर इंसानी शक्ल में है तो हशफा जाते ही वाजिब हो जाएगा, और अगर इंसानी शक्ल में नहीं है तो जब तक इंसान ना हो, मनी ना निकले, तब तक जो हो गुस्ल वाजिब नहीं होगा। इसी तरह आगे बता रहे हैं कि भाई गुस्ल जिमा के बाद औरत के बदन से मर्द की बकिया मनी निकली, यानी कि गुस्ल जिमा, कोई भी मर्द और औरत थे, उन्होंने हम बिस्तरी करी, ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, गुस्ल किया, तो बोल रहे हैं कि गुस्ल जिमा के बाद औरत के बदन से मर्द की बकिया मनी निकली, मतलब मर्द की जो मनी औरत के अंदर चली गई थी वो बाकी फिर निकली, तो अब क्या है ना, उस पर गुस्ल वाजिब नहीं होगा, अलबत्ता वजू जो है टूट जाएगा। तो भाई वजू जो है औरत को बनाना पड़ेगा। तो अब आगे आगे देखिए फायदा बयान कर रहे हैं। फायदे में क्या कह रहे हैं, फायदे में ये कह रहे हैं कि जितनी भी तमाम मसाइल वगैरह ऊपर बयान किए हैं उन पर क्या है, उन पर नहाना फर्ज हुआ, ठीक है। और ऐसी हालत में जो शख्स रहता है उसको कहते हैं जुनूब, ठीक है, और इन सब को कहते हैं जनाबत, यानी कि जो भी ऊपर मसाइल बयान किए गए हैं वो सब ना जुनूब के मसाइल हैं। और जिस शख्स ने उन मसलों में जो शख्स गिरफ्तार हुआ, जैसे कि हम बिस्तरी करी, उसके बाद तो वो जब हम बिस्तरी करी, अब वो शख्स क्या हो गया, अब वो जनाबत का गुस्ल लेगा, तो अब उसको जनाबत हो गई है, ठीक है, वो जुनूब हो गया है, ठीक है। तो अब वही बोल रहे हैं कि जितने भी मसाइल ऊपर गुजरे हैं इन पर नहाना जो है फर्ज हुआ, तो अब क्या है, इनको क्या है जुनूब और इनका असबाब, यानी कि इनके वजह से क्या होगा, जनाबत कहते हैं, इसके सबब क्या कहते हैं, उसे जनाबत कहते हैं, यानी कि इनमें क्या होता है, गुस्ल करना फर्ज होता है। फिर बोलते हैं ना भाई जनाबत का गुस्ल, तो यही सब चीजें हैं, जब ये सब चीजें जिंदगी में इस्तेमाल हम लोग करें, जब हमारे साथ ये मसले पेश आए, तो उस वक्त में क्या होता है, हमें जनाबत का गुस्ल करना होगा। जब और जो वो शख्स क्या हो जाता है, जुनूब हो जाता है, यानी कि नापाकी की हालत में होता है। पर नापाकी कैसी, जो हैज वाली नहीं होती, वो जो निफास वाली भी नहीं होती, वो ऐसी होती है जैसे कि हम बिस्तरी वाली होती है, शर्मगाह वाली होती है, मजी और मनी वाली होती। तो इनमें क्या है, आदमी क्या हो जाता है, जुनूब हो जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, जनाबत के मसले होते हैं जो हम लोगों ने ऊपर जो है सुने। तो पहली चीज तो ये हो गई। अब दूसरी चीज कब गुस्ल फर्ज होता है, जब भाई हैज के मसाइल पेश आए, और तीसरा जब निफास के मसाइल पेश है। भाई हैज यानी कि जो पीरियड्स वगैरह होते हैं, जब उनसे फारिग हो तो हमें जो है गुस्ल फर्ज है। और जो निफास यानी कि जब डिलीवरी हो जाए, जब उसके बाद जो ब्लीडिंग होती है, उसके बाद जब वो रुक जाती तो हम पे क्या होता है, गुस्ल फर्ज होता है। तो यहाँ तक आपके मसाइल हुए हैं। बस आज के लिए इतना ही है। आप लोग दुआ में याद रखिएगा, इस वीडियो को आगे भी शेयर करिएगा। जो मसला समझ में नहीं आया आप लोग पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।